मोर नाम डॉक्टर वर्षा। मु जणे डाक्टर। मु भुवनेश्वर सहर निकटस्थ एक छोट गाँवर झील। आम गाँवर नर्स जी गर्भाशय बिना महिला मानंकु शिशु प्रसव कराए। एपर्यंत सही नर्स 100 रु अधिक शिशु प्रसव करिसंती। से पूर्वरु प्रसव करिसारिसंती, किंतु एही सत्य जानिबा परे तुमे मध्य आश्चर्य हेबो। एहा मो गाँवर एक सत्य वक्तव्य। मु भुवनेश्वर एक जनाशुना डाक्तरखानार स्त्री रोग विशेषज्ञ। मोर पितामाता एही स्थिति रे मते पहुँचीबा पाई मते बहु साहाय्य करथिले। मु भुवनेश्वर निकट एक गाँव रे पढ़िथिली एवं सेठारे जन्म होइथिली, किंतु मोर अध्ययन हेतु मो बापांको तांकर समस्त जमी एवं संपत्ति विक्रय करबाको पड़िला एवं आमे मो बापा बो भुवनेश्वर सहर को आसीथिलु। मो माँ अर्थात मो जेजेमा मो बापांक ठारु एक प्रतिश्रुति नेइथिले जे मोर नातुणी जणे डाक्टर हेबा आवश्यक। तेणु एही प्रतिश्रुति पूरण करिबा पाई मो बापा तांक जमी बिक्री करथिले। मोर पितामातांक बलिदान विषय मु संपूर्ण भावे अवगत थिली। सेमाने मो पाई जहा करथिले बधुए सेमानंक बिना मु एही स्थिति रे पहुँची पारि नथांती। तेणु डाक्तरखानारु घरको फेरिबा मात्रे मोर पितामातांकर जत्न नेबा, मो गाँवर रोगी मानंक पाई किछि करिबा कथा भाबुथिली। मोर पितामातांक परामर्श क्रमे मो दिने एहा करिबा आरंभ कली। मो गाँ निकटरे रोगी को मागणारे चिकित्सा करुथिली। ग्रामवासी खुशी होइथिले एवं मोर पितामातांको बहुत आशीर्वाद देइथिले। तेणु मो अनुभव कली जे मोर कष्ट सफल होइथिला। एहा घटिबा जे गाँवर अधिकांश महिला संतान जन्म पाई चिकित्सित हेउथिले एवं मु सेमानंक सहित बहुत भल व्यवहार करुथिली एवं चिकित्सा मध्य सेमानंकर करुथिली। जहार गर्भाशय नथिला तांक चिकित्सा संभव नुहे, किंतु सामान्य असुविधा थिबा व्यक्तिंक चिकित्सा आरंभ करिथिली। किछि दिन परे मु विवाह करिथिली एवं मो स्वामींक घर को जीवाको मते पड़िला। किंतु वर्तमान मु प्रति मासरे थरे गाँव रे एक शिविर आयोजन कली। मु एहा आरंभ करिथिली जेउठारे मोर स्वामी एवं मु दिन सारा रोगी को देखि चिकित्सा करुथिलु एवं बेले बेले जणे किंबा 2 जण डाक्टर मध्य एक हबी भाबरे आसीबे। केवल मो गाँ नुहे, निकटस्थ गाँव रे लोक माने मध्य आसुथिले। एही क्रम को मोर अनुसरण करा जायथिला। एहा मोर पिता एवं तांकर आशीर्वाद एवं प्रार्थनार फलाफल थिला। मोर पितामातांक मृत्यु दुख मो पाई एक बड़ दुख थिला। मो दुनिया किछि क्षण रे बंद होई गला। मो निजको नियंत्रण करबाको चेष्टा करुथिली। सही समय रे स्वामी जेतेबेले लंडन जिबार सुजोग पाइले, सेतेबेले मोर पितामाता मते देइथिबा प्रतिज्ञा मोर मने पड़िला। तेणु जीवा पूर्वरु मु ग्रामवासी को कहिथिली जे सेमाने मोर बंधु रेखांक ठारु मागणा चिकित्सा पाई परिबे। मो भाली सेही रोगींक चिकित्सा पाई मु प्रति मासरे मो सांग को टंका पठाइबी। आमे दुहे एही कामरे सहमत हेलु। आमे सेठाकु लंडन रु आसीथिलु। आज 7 वर्ष बीती गलानी। मोर स्वामींकर लंडन रे काम करिवार उद्देश्य थिला एवं आमे आमर अवशिष्ट जीवन को एठारे बिताइबा उचित, कारण आम पिलामानंकर भविष्यत एठारे बहुत भल होइथांता। किंतु मो कहिली एठारे बहु दक्ष डाक्टर अछंती, किंतु आम देशरे आमर आवश्यक। आमे फेरिबा उचित। तापरे 7 वर्ष परे आमे आम देश को फेरी आसिलु। बहुत किछि बदल जाइथिला। आमे दुहे एक डाक्तरखाना जीवा आरंभ कलु। दिने जणे महिला चिकित्सा पाई मो पाखको आसीथिले। मु तांको तांको सूचना विषय पचारिथिली। तापरे मु जानिली जे से मोर पितांक संपर्कीय एवं तांका पिलादिन मध्य मो गाँ रे अतिबाहित होइथिला। जेतेबेले मु तांका सहित टिके अधिक कथावार्ता कली, सेतेबेले मु जानिली जे आम पिलादिन रे आमे परस्पर सहित बहुत खेलुथिलु। से मध्य भुवनेश्वर रे रहुथिले। तांक नाम प्रिया। 5 वर्ष पूर्वे से विवाह करथिले, किंतु वर्तमान पर्यंत तांकर कौनसी संतान नथिला। मु तांकु एवं तांक स्वामींक उपरे परीक्षा करिथिली। रिपोर्ट आसीबा परे मु बहुत दुखित होइथिली, कारण प्रियांक गर्भाशय रे एक ट्यूमर थिला एवं एही ट्यूमर तांक पेटरे बढ़ुथिला। जदि एहा रहिबो तेबे एहा एक मारात्मक कर्कट रोग रे परिणत होइथांता। मु प्रिया को सब किछि कहिली एवं ताको कहिली जे आमको चिकित्सा करबाको पड़िबो एवं तुमर गर्भाशय बाहर करबाको पड़िबो। झियोटी बहुत कांदिला एवं कहिला, जदि एहाको हटा जाए तेबे मो पिला जन्म केबे करिबि नाही। मु नाचर हेली, किंतु तांको जीवन बंचाइबा पाई एहा करिबा अत्यंत जरूरी थिला। आमे प्रियांका ऑपरेशन करिथिलु। मु तांका पाई बहु दुख अनुभव कली, किंतु मु एहा विषय रे किछि करि पारिली नाही। प्रियांको भेटिबा परे मु मो गाँ विषय रे भाबिली एवं मु तांको भेटिबा को गली जेउ डाक्टरंको मु मो गाँर
ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଭାର ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ରେଖାଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଲି। ସେ ମୋତେ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଯିବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବା କମେଇ ଦେଲେ। କୌଣସି ମହିଳା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଦିନେ ମୁଁ ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବି ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବି। ମୁଁ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଏହା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୁଁ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବାର ଦିନେ ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାଟି କିପରି ପ୍ରିୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା? ଏହା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ପିଲାଟିକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କହି ପ୍ରିୟା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏହି ପିଲା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି, ପ୍ରିୟା, ତୁମେ ପିଲାକୁ କେଉଁଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ? ତୁମେ ତୁମର କୌଣସି ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ କି? ପ୍ରିୟା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୁଁ କାହିଁକି କାହାଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି? ଏହି ପିଲାଟି ମୋର ନିଜର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ତୁମେ କିପରି ସନ୍ତାନ ପାଇପାରିବ? ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏହା ସମାନ କଥା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ କହିଲ ଯେ ମୋର ଗର୍ଭାଶୟ ଅପସାରିତ ହୋଇଛି, ମୋର ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆମ ଗାଁକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେଠାରେ ଜଣେ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ରାନୀ, ଯିଏ ଗର୍ଭାଶୟ ବିନା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଛୁଆ ବିନା କୌଣସି ମହିଳା ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଜଣେ ଗର୍ଭାଶୟ ବିନା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ କିପରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବେ? ପ୍ରିୟା, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଛ। ଡାକ୍ତରୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏପରି ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି, ଦିଦି, ମୁଁ ଅଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା। ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ନର୍ସ ମୋତେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଏବଂ ଏ ଛୁଆ ମୋ ରକ୍ତର। ପ୍ରିୟା ମୋ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ଏବଂ କହିଲା, ନା ଭଉଣୀ, ଏହା ମୋର ପ୍ରକୃତ ପୁଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ଚାହିଁଲି। କେଉଁ ନର୍ସ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଗଲେ? ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟ ଅପସାରିତ ହୋଇଛି, ତେବେ ସେ କିପରି ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବେ? ଏହି ନର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ସନ୍ତାନ ଦେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଏହି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ଅଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ବାହାନା କରି ଗୁପ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଶୁର କେଶ କାଟିଲି ଏବଂ ଯାଇ ତାଙ୍କ DNA ପରୀକ୍ଷା କଲି। ତାପରେ ଜାଣିବି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସନ୍ତାନ ନା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମୁନାକୁ DNA ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଲି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ରହିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ପିଲାଟି ପ୍ରିୟାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ରହିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ହାତରେ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ନିଜକୁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରୁଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ନଥିଲା। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରିୟା କହିଥିଲେ ସେ ନର୍ସ 100 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଗର୍ବିତ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିବି। ସେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହ କମିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏକ ଶିଶୁ ଗର୍ଭାଶୟ ବିନା କିପରି ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ? ଏହାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଏହି ମାମଲାରେ ଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲି। ମୋର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପିଲାମାନେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରୁଥିଲେ। ମାମା, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଦେଖିବାର ଅଛି।
ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଗଲି, ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି ରାଣୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ନର୍ସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଏଠାରେ ଜଣେ ନର୍ସ ଗର୍ଭାଶୟ ବିନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସତ କି? ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହଁ ଡାକ୍ତର ବର୍ଷା, ସେ ସେହିଭଳି, ସେ ମହାନ, ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନର୍ସ। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 100ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ କେହି ମୋତେ ଏହି ନର୍ସ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିବେ? ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ନର୍ସକୁ ଭେଟିବି। ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନର୍ସଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କଲି ଯେ ସେ ମୋ ଆଗମନର ଖବର ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ସେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏହି ନର୍ସ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେ ହସି ହସି କହିଲା, ଭଉଣୀ, ଏହି ନର୍ସ କ'ଣ? ଡାକ୍ତର ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମଗ୍ର ଗାଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଆମ ଗାଁର ଜମିଦାରଙ୍କ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ଯେ ମୋର ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ନର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁରୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗାଁରେ 3ରୁ 4 ଦିନ ରହିଲି। ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ମୋର ଗାଁକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ସହରରୁ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ତାଙ୍କୁ। ଦିନେ ମୋ କଲୋନୀରେ ଜଣେ ମହିଳା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଆଶା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପରି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗର୍ଭାଶୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତା'ର ମନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ସେହିଦିନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଦିନେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଏବଂ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି? ଏତେ ଶୀଘ୍ର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏତେ ସକାଳେ ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମୋ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାକରାଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ନର୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେ ଗର୍ଭାଶୟ ବିନା ମହିଳାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ସେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମୋ ମନକୁ ଏକ ଧାରଣା ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଶା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଆସିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ତୁମେ ସେହି ନର୍ସକୁ କହିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଭଉଣୀ। ମୁଁ କାହିଁକି ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସିପାରିବ। ମୋର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ମୁଁ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦେଲି, ଯେପରି ଗାଁର କୌଣସି ମହିଳା ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ନର୍ସଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲି। ମୁଁ ସେହି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ପାଳି ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନମ୍ବର ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଶାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସଂକେତ ଦେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିତରକୁ ଗଲି। ନର୍ସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ, ଯାହାର ବୟସ ପ୍ରାୟ 32 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଆଶା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ନର୍ସ କହିଥିଲେ, ଏହା ଏତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଯଦି ଏହା ପାରିବ ତେବେ ମୋତେ କୁହ। ଆଶା କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନର୍ସ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପଦ୍ଧତି ନାହିଁ। ତୁମର କ୍ରମାଗତ 2 ମାସ ଚିକିତ୍ସା ହେବ। 2 ମାସ ପରେ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ଏବଂ 9 ମାସ ପରେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବ
से पूର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ କୌଣସି ମହିଳା ମାତ୍ର 2 ମାସ ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ? ଗର୍ଭାଶୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏପରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଏହା କହୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନର୍ସ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ? ନର୍ସ କହିଲେ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ବହୁ ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର 3 ବର୍ଷ ବିତିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 100ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି, କେଉଁଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଛ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଦୁଃଖରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମ୍ୟାଡାମ୍, ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ, ତୁମେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଦେଖ ଯେ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଚାହୁଁନାହଁ ଯେ ତୁମର ଭଉଣୀ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହ ଜାରି ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପରେ ସାରା ଜୀବନ ଖାଲି ହାତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଶା ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କହିଲା, ନା, ତୁମ ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅ। ମୁଁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପର୍ସରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଆଶା ନର୍ସକୁ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ନର୍ସ ଆଶାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାହୁରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରି 3 ଦିନ ପରେ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ଆଶାଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ କଥାକୁ କିପରି ମାନିଲ? ଟିକିଏ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପରେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦେବା ଉଚିତ। ଆଶା କହିଲା, ଡାକ୍ତର ସାହେବା, ମୋର ଟଙ୍କା ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୋର କେବଳ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ପିଲା। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପିଲା ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନର୍ସଙ୍କ ଘର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲି। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି କୋଠରୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୋଠରୀ ବାହାରେ ଏକ ଛୋଟ ହଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ୱାସରୁମ୍ ଥିଲା। ହଲ୍ରେ ସେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠାରେ କିଛି ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ, ଯଥା ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ସେଠାରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଔଷଧ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ତେବେ ସେ କାହିଁକି କଲେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା? ଯଦିଓ ସେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନମୁନା ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱସ୍ଥ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏବଂ କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଗାଁ ମହିଳାମାନେ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଆଶାଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସେ କହିଲା, ଡାକ୍ତର ବର୍ଷା, ଦୟାକରି କୁହ, ଭୁଲ କାମ ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଯନ୍ତର ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ନର୍ସଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୁଁ ଆସିବି 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ 7 ମାସ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମୋ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ସୁଯୋଗର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆଶାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସବୁ ସେହି ଖବର ଦେବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମୋତେ ଫଟୋ ତାଙ୍କର ପଠାଇଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? କେବଳ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଦେଖି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ନର୍ସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କୌଶଳ କରିଥିଲେ? ସେ କିପରି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି। 9 ମାସ ପରେ ଆଶା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ତାଙ୍କର DNA ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ପଠାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଡାକ୍ତର, ତୁମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପାଇଁ DNA କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ମୋର ଏହା ନିଜ ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କଲି। କିଛି ଭୁଲ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ନର୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ। ଏଥର ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଶାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଯାଇଥିଲି। ଯାହା ହେଉ, ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ମୁଁ ନର୍ସ ରାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ଚିକିତ୍ସା କରିବି। ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାତା ହେବ।
से मोर रक्त नहीं ମୋତେ 3 दिन पर आसवाक कहला। मु 3 दिन पर गली। से एक हस्पिटाल ठिकाना लिखि मते स्वामी सह डाक्तरखाना को आसवाक कही। यही परीक्षा तुम दुहींक पई कराजिब। स्वामी एवं स्त्री केवल सेतेबेले मु तुमको औषध देवी। मु कहली ठीक अछि। जेतेबेले मु एही परीक्षा को देखिली ठीक मोर अनुमान संपूर्ण सठिक प्रमाणित हैला। मो घर को जाई सही नर्स कौन करुछि ताहा विषय मो स्वामी को कहली। शुणिबा परे मोर समस्त कथबार्ता मो स्वामी कहवा आरंभ कले जे जदिओ मो जणे हृदय डाक्टर यही कथा मते भी आश्चर्य कला। मु भाबुछि से महिला मानकु की प्रकार औषध देउछंती। से बहुत शक्ति सहित गर्भवती हुंती। तुमे एहा कर आशा को पचार जदि मो डाक्तरखाना जाइथांती परीक्षणर फलाफल इत्यादि प्रकाश पाइथांता जे मो बांझ नुहे। तेणु आशा को रिपोर्ट मागिबा मो पाई भल थिला। मो आशा को फोन कली एवं कहली नर्स तुमको केउ औषध देउथिले ताहार नाम मते व्हाट्सएप कर दियो। तापर से कहला मो सही औषधर नाम जानी नाही कारण सही औषध एक कागज पैकेट देइथिला। मो आश्चर्य होई गली। गोल देसी औषध? आशा कहिचंती हाँ यह एक अद्भुत औषध एवं जेतेबेले से एक सप्ताह नर्सों निकट को जाती सेतेबेले से मते मध्य किछि औषध देउथिले किंतु ताहा केवल कागज रे ही लेखा थिला। मु पचारिली ठीक अछि मते कुह जे तुमर प्रसव हॉस्पिटल रे होईछि। तापर से कहला ना से निजे एक बड़ ऑपरेशन करिसंती मोर। मु चेता शून्य थिली। मु प्रति मासरे नियमित जांच पाई डाक्तरखाना जाउथिली। तांको कथा सुनिबा परे मोर संदेह विश्वास रे परिणत हैला। मु आशा को तांको रिपोर्टर फोटो इत्यादि पठाइबाकू कहली। मु तांको रिपोर्ट परी एक रिपोर्ट प्रस्तुत कली। एहाकू छपा कली एवं परदिन से पुनर्बार नर्सों निकट को नहीं गली। रिपोर्ट देखी नर्स मते कहला ठीक अछि मु आजि ठारू तुमको औषध आरंभ करिबी। तुमे प्रति सप्ताह मो पाखक आसिबो एवं परीक्षा करबाकू प्रति मासरे एही डाक्तरखाना को जीवाकू पड़िबो। जेतेबेले तुमर प्रसव तारीख पाखे आसिबो मु आपणंकु कहबी। से मते बटिकार एक पैकेट देली एवं तांको पॉकेट्रु औषधर एक अधिवेशन मध्य बाहर कले। मु शीघ्र एहाकू नहीं गली। नाम पढ़िबा परे मु एहाकू मनरे स्थिर कली। प्रथमे घर को आसिली एवं सही औषध को लैबोरेटरी रे परीक्षा कली। तेणु मु जानी आश्चर्य हो गली जे यह गर्भवती हेबा औषध नुहे किंतु यह एक शक्तिशाली बॉडी तैयारी बटिका जहाँकि अति शीघ्र ओजन बढ़ाई थाए। वर्तमान मु पूरा खेल बुझी सारी। से गर्भाशय बिना पिलामानंकु केमिति प्रसव करुछंती। जेतेबेले मो प्रियांक पिलांक डीएनए परीक्षा कली मु एहा देखि आश्चर्य होई गली। से प्रकृतरे तांकर निज पुत्र थिले। सेठारे डीएनए मैच होइथिला जदिओ से संतान जन्म करिवार स्थिति रे नथिली। जणे डाक्टर होई मु जानिथिली जे आज विज्ञान एते अग्रगति करिछि जे निसंतान लोकंक पई संतान संभव। व्यवहृत पद्धति को आईवीएफ कुआ जाए जेउथिरे पुरुषंक शुक्राणु एवं महिलांक अंडा मिलित होई एक भ्रूण सृष्टि हुए एवं यह लैब रे डिस्चार्ज हुए एवं 9 मास परे एही उपाय रे जन्म होइथिबा पिलामानंकु टेस्ट ट्यूब बेबी कुआ जाए। द्वितीय पद्धति को कुआ जाए सरोगेसी जेउथिरे भ्रूण अन्य जणे महिलांक गर्भाशय रे रखा जाय थाए एवं सही महिला गर्भवती होई एक संतान प्रसव करंती एवं तांको एक सरोगेट माता कुआ जाए जहाँ शुक्राणु एवं भ्रूण नहीं सृष्टि होइथिला। प्रियांका पिलांक डीएनए रिपोर्ट देखिबा परे मु बुझिथिली जे नर्स निश्चित भाव में एही पद्धति गुड़िक मध्य गोटे व्यवहार करिथिबे। आईवीएफ भारतर अनेक सहर रे उपलब्ध होई परिछि। जणे नर्स किपरि ए सब करि परिबे मु आश्चर्य होई जाइथिली। द्वितीयतः मोर सबुठारु बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण प्रश्नटी हैला नर्स राणी किपरि महिला मानकु गर्भवती करुथिला। आपण मानकु सत कहबाकू गले आरंभर मु द्वंद्वरे पड़िथिली जे ए संतान प्रसव करुछि ठीक किंतु गर्भाशय बिना यह असंभव अटे। जणे महिला केमिति गर्भवती होई पारंती एवं सेथिपाई मु संदेह कली एथिरे किछि भूल अछि। मामलाटी देखाजिबा भली सरल नुहे। जदि मु गर्भवती हेबार रहस्य जानिबाकू चाहिथांती तेबे मु पाइथांती। प्रथम दिन रे एहाको नर्संक निकटरे प्रकाश करथिले एवं से समस्तंको एहार सत्यता जणाई थांते। तेणु मु आशांक सह जीवाको चिंता करिथिली किंतु मु जेते चेष्टा कली से विषय मु अधिका सचेतन होई गली। आशा मध्ये एक संतान जन्म देइथिले तेणु
ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ ତାହା ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ପାଇଁ ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ମହିଳା ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ କି ନା। ସେ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସମଗ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ IVF କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ IVF କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ। ସରୋଗେସି ଅଜାତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କେତେକ ଧର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରନ୍ତି। ଉଭୟ ସରୋଗେସି ଏବଂ IVF ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଗ୍ରାମକୁ ନର୍ସ ପଠାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ଅଛି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ଜରୁରୀ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟରେ ସେହି ସରଳ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟରେ କେବେ ବି ସନ୍ତାନ କରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି IVF ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ନର୍ସ ପିଲାଟିକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ କହୁଥିଲେ, ଔଷଧ ସେବନ କର, ତାପରେ ପେଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ଉପାୟରେ ଯଦି ଏକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଆଇନ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତାରିତ ହେବେ। ଡାକ୍ତରଖାନାର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ନର୍ସ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଜିନିଷକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋଭରେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଆଇନଗତ ଏବଂ ବେଆଇନ ନିୟମ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ରୋଜଗାରର ଲୋଭରେ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେ ଲୋଭ ଏକ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସେ, ତାପରେ ଏପରି ଝଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆଖିରେ ହିଁ ପଡ଼େ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ତୁମେ ଆମର କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛ। ଯଦି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।